Marara marara gara basaram dari gari gara barara gara barara barara gara basaram dari gari gara barara barara gara basaram dari gari gara barara gara barara barara basaram dari gari gara barara 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 gara barara Marara barara barara gara basaram dari gari gara barara gara barara barara gara basaram dari gari gara barara barara gara basaram dari gari gara barara Mom yari gara barara gara basaram dari gari gara barara barara gara basaram dari gari gara barara 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 gara basaram dari gari gara barara barara gara basaram dari gari gara barara barara gara basaram dari gari gara barara gara barara barara Marara barara 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 gara barara barara basaram dari gari gara barara barara 예배의 모든 시경을 전하여 주시옵소서. 머라라 바라리 가라 바사람 데리 가라 가라 바라나 바라나 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바라라 모 미야리 가라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라리 모라라 바라라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라리 가라 바사람 우리 예수님의 귀한 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인 분별하며 깨달을 수 있는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 모라라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라리 모라라 바라라 바라라 바라리 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 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 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라리 모라라 바라라 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 바라리 가라 바라라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 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 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바 모라라 바라라 바라라 바라리 가라 바라리 가라 바라라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라리 가라 바라라 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 바라리 마라라 바라라 바라라 바라리 가라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 바라라 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라 마라라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 마라라 바라라 바라리 가라 바라리 가라 바사람 이 시간 우리 예수님 함께하여 주시고 모라라 바라라 바라리 가라 바라리 가라 바사람 데리 예배를 방해하는 악하고 더러운 귀신들은 예수님의 이름으로 다 묶임을 당하고 떠나갈지어다 떠나갈지어다 모라라 바라라 바라라 바라리 가라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라라 바라리 가라 바사라 바라리 모라라 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바 Mami ari gara barari gara barara barari gara basaram dari ari gara barara 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 barari gara barara be Mami ari gara barara barari gara basaram dari ari gara barara barari gara basara barari gara barara barara gara basaram dari ari gara barara 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 barari gara barara barari gara basaram dari ari gara barara ba Morara barara barara barari gara barara gara basaram dari ari gara barara barari gara basaram dari ari gara barara barara gara basaram dari ari gara barari gara barara barari gara basaram dari ari gara barara Morara barara 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 barari gara basaram dari gari gari barara barari gara basaram dari gari gara barara barari gara basaram dari gari gara barara barara barari gara barara barari marara barari gara basaram dari gari gara barara barari gara basaram dari gari gara barara 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 barari gara barara barari gara basaram dari gari gara barara barari marara barara barari gara basaram dari gari gara barari gara barara barara barari gara basaram dari gari gara barara barari gara basaram dari gari gara barara barari gara barara barara barari gara barara barari marara barara barari gara barari gara basaram dari gari gara barari gara basaram dari gari gara barara barara barari gara basaram dari gari gara barara arara barara 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 barari gara barara barari gara basaram dari gari gara barara barari gara basaram dari gari gara barara barara barari gara barara 말씀이 영으로 들어오게 하여 주시고 arara barara barari gara barari gara 참된 것과 거짓된 것을 분별할 수 있는 시간이 되길 수 있도록 우리 예수님 함께하여 주시옵소서 arara barara 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 barari gara barara barari gara basaram dari gari gara barara barari gara basaram dari gari gara barara 주시고 모든 영광 예수님 받아 주시옵소서 오라라 바라나 바라리 가나 바라나 바라라 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라나 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 바라라 바라리 가라 바라라 바 오라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 바라나 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 바라라 바라라 바라리 가라 바라리 오라라 바라라 바라라 바라리 가라 바라라 바라리 가라 바사람 데리 가리 가라 한 주간 동안의 삶을 되돌아보고 이 시간 드리는 예배를 위해 기도하겠습니다. 한 주간 생각으로 지은 죄, 눈으로 보고 지은 죄, 귀로 듣고 지은 죄, 입으로 말하고 지은 죄, 마음으로 품고 지은 죄, 행동으로 지은 죄를 예수님의 이름으로 용서해 주시길 기도하겠습니다.
우리 이 시간 한 주간 동안의 삶을 되돌아보면서 우리 예수님 앞에 지었던 모든 죄들 예수님의 이름으로 용서하여 주옵소서. 내가 생각으로 지은 죄, 눈으로 보고 지은 죄, 귀로 듣고 지은 죄, 입으로 말하고 지은 죄, 마음으로 품고 지은 죄, 행동으로 지었던 모든 죄들, 그 모든 죄들을 예수님의 이름으로 용서하여 주옵소서. 그래서 이 시간 드려지는 예배가 하나님은 영이시니 영과 진리로 예배를 드리라 하신 말씀처럼 이 시간 내 마음을 다해서 내 뜻을 다하여서 오직 이곳에 함께 하시는 그 예수님만을 예배하게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 이 말씀들이 결국 하나님의 말씀입니다. 근데 이 말씀이 왜 이 말씀 7가지를 저희가 이렇게 항상 하는 거냐면 이 말씀이 핵심적인 말씀들이에요. 다 예수님에 대한 말씀이고 또 예수님이 하신 말씀들이거든요. 그리고 말씀에 대한 부분들이기 때문에 이 말씀들이 정말 히브리서 4장 12절에 있는 말씀처럼 정말 살아서 역사하고 우리의 삶에 뭔가 영향을 주고 역사되어지는 것들을 우리가 경험해야 된다는 거죠. 그냥 말로만 하는 것이 아니라. 그러니까 그런 것들을 우리가 경험하고 이것이 내 영에 새겨지게 되면 이것이 에베소서 6장 17절 말씀처럼 무슨 검이 돼요? 성령의 검이 되는 거예요. 하나님의 말씀이. 그래서 내가 결코 굴하지 않고 지지 않고 늘 승리할 수 있다는 겁니다. 뭘로? 말씀 가지고. 그래서 이 말씀이 정말 중요한 겁니다. 그래서 이 시간 뭐 하는 거예요? 말씀 나누는 거예요. 그 말씀 대신 예수님을 같이 나누고 그 예수님께서 우리에게 무엇을 말씀하고 계시는가를 이 시간 다시 한번 새길 수 있는 그런 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 그래서 이 시간에 정말 예수님께서 한 분 한 분한테 말씀하시는 그 말씀을 귀 기울여서 무엇을 말씀하시는가를 들으실 수 있는 귀한 시간이 되시기를 바랍니다. 제가 지난주에는 창세기에 나타난 하나님의 말씀, 그러니까 예수님에 대해서 나눴었거든요. 그래서 아담으로부터 아브라함까지 쭉 제가 말씀을 나눴었는데 오늘은 두 번째 시간으로 그 이후에 있는 분들을 한번 보면서 그 안에 예수님이 어떻게 역사하시는 건가. 자, 이게 어디 말씀이냐면 요한복음 5장 39절 말씀이에요. 왜? 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 많은 사람들이 예수님이 이스라엘 땅에 와가지고서 말씀을 전하고 내가 곧 너희들을 구원할 메시아라고 이야기함에도 불구하고 그들은 믿지 않았어요. 분명히 율법을 통해 가지고서 예수님이 오실 것이고 우리가 이사야서 9장 6절 말씀을 했잖아요. 한 아들을 우리에게 주실 텐데 그 아들이 어깨에 정사를 메었고 기묘자라 모사라. 그러니까 놀라운 어떤 능력을 나타내시는 분이라는 사실을 말씀해 주셨거든요. 그리고 그분이 누구라고요? 전능하신 하나님이고 영존하신 아버지고 평강의 왕이라 할 것이다. 곧 예수님에 대한 말씀을 하셨거든요. 근데 아직도 지금 유대인들은 아직도 그 메시아를 기다리고 있어요. 언제까지 기다리려는지 잘 모르겠습니다. 예수님 오셨음에도 불구하고 몰랐어요. 말씀을 알매도 모른다는 거죠. 그러니까 예수님이 답답하시니까 뭐라고 그랬어요? 너희들이 그 말씀, 율법을 통해 가지고서 그 구약의 말씀을 통해서 그들이 뭘 얻고자 하냐면 영생을 얻으려고 그러는 거거든요. 근데 그 성경을 너희들이 영생을 얻으려고 그렇게 연구하고 있는데 예수님이 답답하시니까 뭐라고 그래요? 그 성경은 다 나에 대한 이야기다. 라는 말씀을 하셨거든요. 그럼에도 가려지니까 뭐로 가려졌다고요? 모세의 수건으로 가려진 거예요. 고린도후서 3장 13절 이하 말씀을 보게 되면 모세의 수건이 누구한테 가야지만이 벗겨진다고 그럽니까? 예수님에게로만 가야지. 그러니까 율법이라는 것은 결국 예수님을 만나게 하는 거거든요. 그러니까 지금 제가 나누는 창세기의 말씀을 통해서 거기에 나오는 인물들이나 모든 사건들은 누구에 대한 증언이에요? 예수님에 대한 증언이라는 거죠. 그러니까 우리의 내리에는 우리는 누구를 믿는 겁니까? 예수님 믿는 거잖아요. 마스크를 써놓으셔가지고 대답들을 잘하는. 예수님을 믿고 예수님이 무엇을 말씀하시는가 중요한 거거든요. 그러니까 우리 안에는 예수님으로 가득 차야 됩니다. 그렇게 되셔야 될 줄 믿습니다. 예. 우리가 예수님을 믿는다고 하면서 너무 다른 것들이 너무 많이 들어와 있다라는 거예요. 그것을 다 버리세요. 그리고 예수님에게로만 집중한다 그러면 예수님께서 우리와 함께 해주시는 거예요.
그래서 우리의 삶이 바뀌어지고 우리의 삶의 풍성함으로 채워주실 줄 믿습니다. 그 예수님을 만나야 돼요. 그 예수님을 경험해야 되는 거예요. 아, 이거는 내가 도저히 이건 예수님도 못하실 거야. 많은 분들이 그렇게 생각하는 경우들도 많은 것 같아요. 그냥 지내야지 뭐 어차피. 그건 아닙니다. 예수님은 못하실 것이 없는 분이에요. 우리가 고백하잖아요. 전능하신 하나님이라고요. 전능하시다라는 의미가 뭐죠? 어떤 건 하고 어떤 건 못한다는 게 전능하다는 게 아니잖아요. 무엇인지 다 하실 수 있는 분이에요. 믿으시길 바랍니다. 내가 믿은 대로 되는 거예요. 그렇죠? 요한복음 14장 14절 말씀에도 예수님이 뭐라고 그러셨냐면 너희들이 내 이름으로 무엇이든지 구하면 어떤 거는 구해도 되고 어떤 거는 이건 나도 힘드니까 이건 안 돼. 그렇게 표현하신 게 아니에요. 그렇죠? 무엇이든지 구하면 어떻게 하시겠다고요? 내가 행하리라. 그 예수님이 우리 아버지가 되십니다. 그 예수님이 지금도 우리와 함께하고 계시는 거예요. 믿으세요? 예. 그리고 구하세요. 그러면 예수님께서 다 채워주십니다. 정말로 믿으시길 바라요. 지금 유튜브를 듣는 분들도 그렇게 믿고 행할 때 놀라운 예수님의 권세가 그 예수님의 이름의 능력이 나의 삶을 통해서 나타나신다는 사실이에요. 우리가 말씀을 통해서 예수님을 발견하는 것이 정말 귀한 겁니다. 오늘은 제가 이삭, 야곱, 요셉에 대해서 한번 말씀을 나누려고 하는데 그분들을 통해서도 누구를 발견해야 되는 거예요? 예수님을 발견해야 돼요. 이삭 이야기 좋습니다. 하지만 그 안에서 우리가 핵심이 되고 중점적으로 우리가 발견하고 알아야 될 것은 예수님을 알아야 되는 거예요. 오늘은 예수님 얘기만 할 겁니다. 아니, 저는 예수님 얘기밖에 안 해요. 그래서 그 예수님이 나와 함께 하신다는 사실을 잊지 않고 살아가시는 게 좋으세요. 예수님께서 우리와 함께 하셔서 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하는 우리의 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축원을 드립니다. 자, 이삭 다 아시죠? 누구 아들이죠? 아브라함 아들입니다. 근데 이게 아브라함이 복의 근원이 된 것처럼 그게 아브라함을 통해서 누굴 발견하셔야 된다고요? 예수님. 어떻게 발견하실 거예요? 복의 근원이에요. 복음의 시작이라는 거예요. 이스라엘 백성을 통해서 아브라함의 씨를 통해서 누가 오시게 돼 있어요? 예수님이 오시게 돼 있거든요. 그러니까 결국 아브라함은 예수님의 모형인 거예요. 아담도 마찬가지고 이삭도 마찬가지예요. 자, 이삭의 뜻이 뭐죠? 웃음, 미소 지은 거죠. 왜 웃었냐면 세상에 90살이 넘고 아브라함이 100살이 넘었는데 아들을 준대. 그러니까 너무 기가 막힌 거죠. 그랬더니 씩 웃었어. 그랬더니 그것이 이름이 돼버린 거예요. 근데 그게 뭐 비웃는 게 아니라 멋쩍은 거죠. 그럴 수가 있어? 그러니까 어이가 없는 웃음일 수도 있는데 예수님께서는 우리에게 울음을 줄까요? 웃음을 주실까요? 웃음을 주시는 분이에요. 기쁨을 주시는 분입니다. 왜? 예수님 그 자체가 복음이시기 때문에. 마가복음 1장 1절 말씀을 보게 되면 뭐라고 나왔어요? 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 예수님이 곧 복음입니다. 복음의 뜻이 뭐예요? 기쁜 소식이잖아요. 기쁜 소식을 받은 사람이 울어야 돼요? 아니면 웃어야 돼요? 웃어야 되잖아요. 그러니까 결국 예수님을 믿으면 여러분들 기쁘셔야 됩니다. 데살로니가전서 5장 16절 말씀이 뭡니까? 항상 기뻐하라. 여러분들 항상 기뻐하십니까? 기뻐하셔야 돼요. 그리고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하라. 이게 누구 뜻이라고요? 하나님의 뜻이에요. 예수 그리스도 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다. 그러니까 하나님의 뜻을 우리가 알았으면 그대로 하셔야 됩니까? 안 하셔야 됩니까? 하셔야 되는 거예요. 그러니까 우리가 어떤 일이 있어도 기뻐할 수 있어야 돼요. 그걸 주시는 분이 누구예요? 예수님이시라는 거예요. 내 힘으로는 할 수 없어요. 그렇죠? 하지만 예수님이 함께 하시면 할 수 있다는 거예요. 제가 여기는 어떤 비밀이 있다라고 말씀을 드렸습니까? 내가 기뻐할 수 없는 상황 속에서도 예수님이 항상 기뻐하라고 하셨잖아요. 그게 하나님의 뜻이라고 그랬잖아요. 그러니까 기뻐하는 거예요. 슬픔 속에서도 기뻐하면 그 슬픔이 변해서 기쁨이 되게 만드시는 예수님의 비밀이 있다라는 거예요. 그걸 경험하시는 거예요.
그런 분들이 정말 많으시더라고요. 어떤 분이 그렇게 고백을 하시더라고요. 내가 도저히 기뻐할 수 없고 감사할 수 없는 상황인데 목사님이 하신 말씀이 기억나서, 그게 그렇게 기억나면 되는 게 아니고 말씀이 기억나야 되는데, 그러니까 제가 이제 얘기한 게 말씀을 통해서 이제 기억나게 된 거죠. 데살로니가서 5장 16절에서 18절 말씀이 기억나서 자기가 기뻐했다는 거예요. 도저히 기뻐할 수 없는 상황이지만, 감사할 수 없는 상황이지만 예수님 감사합니다. 제가 거기다 더 붙였어요. 그 상황을 보고서 그분을 축복하든지 그 상황을 축복하라고 그랬습니다. 그랬더니 처음에는 축복이 안 나오죠. 근데 예수님의 이름으로 축복합니다. 예수님의 이름 감사합니다. 기뻐합니다. 이랬더니 정말 자기도 모르게 안에서 감사함이 올라오더라는 거예요. 근데 그거로만 끝난 게 아니에요. 그냥 그러니까 감사하다. 이게 아니라 자기 상황이 바뀌더라는 거죠. 뭘로? 감사할 수 있는 상황으로. 그래서 자기가 너무 놀랬다고. 그러니까 예수님이 그냥 막연하게 우리한테 기뻐하라, 감사하라 하신 것이 아니라는 거예요. 그러니까 이삭을 통해서도 뭘 주시는 예수님을 발견하는 거예요? 우리에게 웃음을 주시는, 기쁨을 주시는 예수님을 발견할 수 있는 거예요. 할렐루야. 그러니까 누구를 봐도 예수님을 발견하실 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 자, 창세기 17장 말씀을 한번 봅니다. 창세기 17장 19절에서 21절까지만 보도록 하겠습니다. 같이 한번 읽어봅니다. 하나님이 이르시되 아니라 내 아내 사라가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 이스마엘에 대하여는 내가 내 말을 들었나니 내가 그에게 복을 주어 그를 매우 크게 생육하고 번성하게 할지라. 그가 12두령을 낳으리니 내가 그를 큰 나라가 되게 하려니와 내 언약은 내가 내년 이 시기에 사라가 내게 낳은 이삭과 세우리라. 아멘. 그러니까 하나님께서 이제는 아브라함을 택하셔서, 그때까지 100세가 될 때까지 아들이 없었잖아요. 그래서 할 수 없이 다른 씨를 통해 가지고서 아들을 만들려고 그랬던 거거든요. 그게 이제 이스마엘이라는 아들이었는데, 근데 하나님께서는 그 이스마엘도 복을 주시는 거예요. 왜? 아브라함을 통해서 낳았기 때문에. 하지만 그를 통해서 언약을 세운 건 아니라는 거예요. 왜? 그걸 이스마엘을 통해서 누가 오시지 않아요? 예수님이 오시지 않기 때문에. 그래서 이삭과 언약을 맺은 겁니다. 이 언약을 맺은 게 그냥 야곱도 맺고 창세기를 통해 가지고서 이스라엘 자손들과 맺는 언약인데, 그 언약이 뭐냐면 어디로 들어가는 거예요? 결국 가나안 땅. 글로 이제 들어가게 만드는 거예요. 애굽으로 가가지고서 거기서 출애굽을 해서 이제 가나안 땅에 들어가서 그 가나안 땅이 무슨 땅이 되는 겁니까? 이스라엘 백성들의 땅이 되는 거죠. 그곳에 누가 오시게 되는 거예요? 예수님이 오시게 되는. 그것을 언약하고 계신 거예요. 그 말씀을 하고 계시는 거예요. 그러니까 우리에게 믿는 자들은 예수님을 통해서 무엇을 받게 되냐면, 무엇을 받게 돼요? 약속을 받게 되는 거예요. 무슨 약속을 받게 되죠? 이삭을 통해서, 아브라함과 이삭을 통해서 야곱을 통해 가지고서 어느 땅에 들어가는 약속을 받았어요? 가나안 땅에 들어가는 약속을 받은 것처럼 예수님을 통해서 내가 예수님을 믿으면 어디 갑니까? 천국 가는 그 약속을 받게 되는 거예요. 믿으십니까? 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원을 받는다. 누구의 이름을 믿고 누구의 이름을 부르는 거예요? 예수님의 이름을 믿고 예수님의 이름을 부를 때 우리는 구원을 받게 돼 있는 거예요. 그 구원의 약속을 우리에게 주신 줄 믿습니다. 그러니까 이삭을 통해 가지고 그 약속을 주신 것처럼 예수님을 통해서 우리한테 그 약속을 주시는 거예요. 그 모형을 보여주는 거예요. 그래서 구약은, 율법은 장차올 좋은 일의 그림자라고 히브리서 10장 1절 말씀에 하고 계시는 거예요. 그래서 예수님이 오셨을 때 그것이 확실해지는 거죠. 그러니까 율법을 통해서 구원받기는 정말 어렵습니다. 그러니까 해마다 뭘 드렸어요? 제사를 지내는 거죠. 그러니까 그런 모습들을 우리가 발견할 수 있으신다라는 거죠. 그 다음에 창세기 22장 말씀을 보실래요? 근데 이 이삭이 참 파란만장한 삶을 살아갑니다. 본인이 의도해서 하는 건 아닌데, 22장 2절 말씀을 한번 보세요. 같이 읽어봅니다. 시작. 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서
내가 내게 일러준 한 산 거기서 그를 뭐로 드려라? 번제로 드리래요. 누굴? 이삭 사람을. 그렇죠. 이거 뭐 다 알고 계시는 내용인데 이게 우리가 다 알고 있고 또 양이 나타날 거라는 걸 미리 알고 있는 상황이기 때문에 별로 그렇게 스펙타클하지도 않고 그렇게 뭐 두렵지도 않아. 근데 이 당사자는 그리고 아브람은 어땠을 것 같으세요? 아니 100세의 아들 주고서 그리고 좀 클만 해가지고서 이제 좀 뭔가 해볼만 하니까 갑자기 느닷없이 나타나서 하나님이 하시는 말씀이 이제 내가 너를 축복하고 너에게 풍성히 주고 뭐 이런 걸 해야 되는데 갑자기 드려라 그러는 거예요. 죽이려는 거야. 이게 여러분들이 그게 이해가 될 것 같으세요? 인간적으로? 안 되는 거예요. 하나님 이거 보면 아브라함 대단한 거예요. 그걸 믿음으로 여기신 거거든요. 우리에게 그런 믿음이 있어야 됩니다. 우리가 예수님을 믿고 천국에 간다는 게 저와 여러분들은 지금 믿고 있으니까 그게 별로 그렇게 어려움 없지만 안 믿는 사람들이 예수님을 믿고 천국을 가고 구원을 받는다? 이게 쉽게 믿어지는 게 아니라는 거예요. 믿음이라는 것은 내 힘으로 믿을 수 있는 게 아닙니다. 성령의 역사하심이 있어야 되는 거예요. 그러니까 여기 하나님이 함께 하시는 것을 아브라함은 아는 거예요. 그렇기 때문에 자기에게 나타났던 것들을 알기 때문에 아브라함은 드릴 수 있어. 하지만 이삭은 끌려가는 거잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 가다가 물어보잖아. 쭉 읽어보시게 되면 뭐라고 물어봅니까? 자기가 자기를 드릴 장작을 자기가 메고 가, 이삭이. 그러고 가거든요. 그러고서 그러니까 평소에는 뭐 제사 지내고 하나님 앞에 할 때는 뭐 양도 있고 염소도 있고 그랬는데 그게 안 보이거든요. 근데 하나님 앞에 제사 지낸다고 하는데 아브라함하고 자기밖에 없어. 그리고 불 떼는 거밖에 없어. 이상할 수 있잖아요. 그러니까 물어봅니다. 아니 다 있는데 왜 양은 없어요? 그러니까 아브라함의 심정이 어떨 것 같으세요? 그거는 우리 권사님은 아실 거예요. 부모의 마음입니다. 그거는. 지금 내 아들을 바치러 가는 거예요. 뭔가 얘기해 놓으신 것도 없으세요. 근데 그저 믿고 가는 거예요. 그게 바로 믿음입니다. 여러분들 눈앞에 안 보일 수 있어요. 손에 안 만져질 수 있습니다. 하지만 예수님 보셨어요? 예수님 만나셨어요? 영적으로 뭐 체험하신 분들도 계시지만 실질적으로 보지 못하고 안 만져지지만 우린 그 예수님을 믿잖아요. 그 믿음이 귀한 거예요. 그 귀한 믿음을 예수님 앞에 보여줬을 때 예수님께서는 이 이삭에게 역사하셨던 것을 그대로 역사하시는 겁니다. 그 이삭의 모습 속에서 우리 누굴 발견할 수 있습니까? 모든 죄를 담당하고 가시는 예수님을 발견할 수 있는 거예요. 그 예수님이 우리의 모든 것을 담당하신 거잖아요. 그러니까 이삭이 그걸 예표하는 거예요. 그래서 뭐가 나타납니까? 나중에 양이 나타나잖아요. 덤불에 걸려서 그러니까 예수님 하나님께서 만드신 것 같아. 미리 다 끌어다 놨지는 않았을 것 같아. 모든 걸 창조하시는 분이잖아요. 전능하신 분이잖아요. 저와 여러분들은 그 예수님을 믿기만 하면 되는 거예요. 그것이 야고보서 2장 말씀을 보게 되면 이렇게 말씀하고 계세요. 한번 보실래요? 21절 말씀 보세요. 야고보서 2장 21절 말씀. 자, 같이 한번 읽어봅니다. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 제단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 아멘. 그렇죠. 예수님께서는 우리에게 끊임없이 많은 말씀들을 해주고 계십니다. 그런데 그 말씀을 듣는 우리가 뭘 해야 되냐면 행함이 있어야 되는 거예요. 머릿속으로만 담아놓고 있으면 뭘 안 해주시는 거예요? 의롭다 안 해주시는 거예요. 그러니까 믿음이라는 것은 순종이 있어야지만이 그 순종을 통해서 우리의 믿음이 온전하게 되어지는 것이고 이 야고보서가 그 말씀을 하는 거잖아요. 의롭다 되어지는 거예요. 그 의롭다라는 것은 나를 예수님께서 구원해 주시는 거죠.
그러니까 구원이라는 것 자체는 그냥 죄 사함을 받고서 천국에 들어가는 그 구원만이 아니라 내가 여태까지 누구의 삶에 묶여 있었습니까? 마귀에 묶여 있었거든요. 그래서 내가 늘 거짓된 삶을 살 수밖에 없고 내가 항상 우울해야 되고 뭔가 자꾸만 부정적인 생각을 갖고 있고 내한테 사람을 보면 내가 비교하게 되고 판단하게 되고 미워하게 되고 시기하게 되고 질투하게 되는 그러한 모습들을 살았다는 거예요. 근데 이게 잘못된지를 몰랐던 거죠. 근데 예수님을 만나고 나니까 예수님 안에서 진리가 나오고 생명이 나오고 빛이 나오는 것을 아니까 이것이 보여지기 시작하는 거죠. 그래가지고서 이거 잘못됐구나. 그것을 알고 말씀을 통해 가지고서 예수님 안에서 버리게 되고 예수님의 말씀대로 뭐 하는 거예요? 순종하고 행하게 되는 거예요. 그 모습을 예수님께서 의롭게 여겨주시는 거죠. 그러니까 아브라함도 마찬가지인 거예요. 이삭도 마찬가지고. 가만히 보세요. 자기를 죽인다고 이제 없으니까 어디까지 올라갔습니까? 올려놨어요. 그래서 칼로 거기서부터 됐다 그러면 그래도 아브라함이 좀 안심을 할 수 있었을 것 같아. 그때까지도 응답이 없습니다. 하나님은 아무 어떤 행동도 취하지 않으세요. 칼을 들고 여기서도 아니야. 내려치려고 그랬을 때 진짜 아브라함이 먹었겠죠. 지금까지도 안 하시는 거 보니까 정말로 받으시려고 하는구나. 그래가지고서 완전히 내려치려고 했던 거예요. 그랬을 때 비로소 역사하시는 거예요. 얼마나 다급하시면 아브라함아 이제 그만. 그러니까 우리 하나님께서는 끝까지 지켜보시는 것 같아요. 그래서 인내가 필요합니다. 끝까지 나를 버리고 순종할 수 있는 모습. 그냥 겉으로만 좀 보여주려고만 하는 모습 가지고서는 하나님이 그거 다 아세요. 저게 그냥 마음만 가지고 하는구나. 실질적으로 뭔가 하려고 하지 않는구나. 우리가 정말 마음과 정성을 다하여서 모든 걸 하나님 앞에 드릴 때 하나님께서는 우리에게 그 풍성한 모든 것들을 다 주시는 분입니다. 믿으시길 바랍니다. 그래서 한 말씀 한번 더 찾아보죠. 시편 105편 말씀 보세요. 이것도 이제 이삭에 대한 말씀인데 시편 105편 9절서부터 11절. 자, 같이 한번 읽어봅니다. 이것은 아브라함과 맺은 언약이고 이삭에게 하신 맹세이며 야곱에게 세우신 율례 곧 이스라엘에게 하신 영원한 언약이라. 이르시기를 내가 가나안 땅을 내게 주어 너희에게 할당된 소유가 되게 하리라 하셨도다. 아멘. 이거예요, 이거. 그렇게 행함을 통해서 하나님 앞에 믿음을 보여줬더니 하나님께서 약속하신 것을 주시겠다 안 주시겠다? 주시겠다. 우리 예수님께서는 우리 모두에게 약속하신 말씀들이 있으실 거예요. 그렇죠? 받은 거 있으세요? 많으실 거예요. 이거예요, 이거. 이게 약속하신 거잖아요. 이 말씀 속에 안 되는 게 뭐가 있습니까? 안 주시겠다고 하신 게 뭐가 있습니까? 건강도 허락하여 주시고 가난이 변해서 부유하게 만들어 주시고 우리에게 위로부터 오는 세상의 지혜가 아니라 하나님의 지혜도 주시겠다 하고 그것을 우리가 마음껏 누리셔야 되는 거예요. 그 누릴 수 있는 것은 행함으로 그 말씀의 행함대로 하면 되는 거예요. 하나님께서 하라고 하는 대로만 하시면 되는 거예요. 제가 하라는 대로 하는 거는 그건 아닌 거예요. 말씀에 있는 그 부분을 내가 순종할 때 아브라함과 이삭이 순종했던 것처럼 그렇게 순종하면 그 약속하신 모든 것들을 우리에게 풍성하게 주실 줄 믿습니다. 아멘. 이게 축복이라는 거죠. 그 축복이 여러분들의 삶에 넘치시기를 예수님의 이름으로 부탁을 드립니다. 그 다음에 요새 이삭은 이렇고요. 야곱을 살펴보게 되면 이삭이 이제 아들 둘을 낳습니다. 근데 야곱은 첫째가 아니라 둘째예요. 그렇죠? 근데 야곱의 뜻 자체가 무엇이냐면 자 말씀 한번 보실래요? 창세기 25장 말씀을 창세기에 나타난 예수님이니까 창세기를 많이 보십니다. 그렇죠? 창세기 25장 26절 말씀 보세요.
창세기 25장 26절 같이 읽어봅니다. 시작. 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때에 이삭이 60세였더라. 자, 이삭이 60세에 쌍둥이를 낳죠. 그러니까 첫째가 처음에 이제 제가 볼 때 이 차이는 뭐 30초도 안 되는 것 같아. 발뒤꿈치 잡고 나왔으니까. 그렇잖아요? 얼마나 자기가 먼저 나가고 싶었으면 발뒤꿈치를 잡았을까. 그래서 이름도 발꿈치라는 뜻이에요. 야곱이라는 게. 그래서 야곱이 된 거야. 그 야곱이 자라면서 어떤 마음이 있었냐면 억울한 마음이 좀 있었던 것 같아. 자기가 먼저 나올 수 있었는데 힘에 밀려가지고 둘째로 나온 거. 그러다 보니까 결국 장자에 대한 생각이 있었어요. 근데 이게 뭐 누굴 뭘 속이고 그의 삶 자체가 그렇지만 하나님께서는 야곱을 통해서 무엇을 보시냐면 누가복음 16장 16절 말씀을 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 한번 보세요. 누가복음 16장 16절 말씀을 보시면 자, 같이 한번 읽어봅니다. 시작. 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 아멘. 자, 여기 무슨 의미인지 아세요? 복음이 오면 우리는 뭘 버리고 율법을 버리고 어디로 들어가야 된다? 복음으로 들어가야 되는 거예요. 근데 복음이 오면 복음이 나한테 확 오는 게 아니라 복음이 있어요. 누가 들어가요? 내가 들어가요. 내가 하나님의 나라는 침노하는 자의 것이에요. 내가 침입해야 되는 거예요. 그거를 쟁취해야 되는 거예요. 복음이라는 것은. 율법이라는 것은 주어진 것에 있어서 그냥 내가 지켜나가기만 하면 돼요. 근데 복음은 딱 와가지고서 이렇게 와지는 게 아니에요, 우리한테. 모두에게 공평하게 주어지긴 하지만 그거를 잡는 사람이 그 복된 자가 되는 거예요. 무슨 의미인지 아세요? 그러니까 하나님께서 에서를 장자로 세우긴 했어요. 그래서 장자에게 축복이 주어지는 것은 당연한 사실이었어. 그런데 그것을 야곱이 알았던 거죠. 그러니까 그 귀한 거를 자기가 받고 싶었던 거예요. 그렇잖아요. 그러니까 그 장자권을 찾아보세요. 25장 말씀, 발뒤꿈치를 잡고서 나오면서 그의 삶 자체가 25장 30절서부터 34절 말씀까지 한번 보겠습니다. 자, 읽어보세요. 시작. 야곱에게 이르되 내가 피곤하니 그 붉은 것을 내게 먹게 하라 한지라. 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라. 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라. 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 야곱이 이르되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 34절. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 아멘. 이 장자권이라는 것은 축복입니다. 축복. 그 축복을 예수님이 우리에게 주시고자 하는 그 축복을 여러분들이 함부로 하실 수 있나요? 예수님을 믿는 것, 예수님이 나에게 다가와 주셔서 예수님을 알게 되고 예수님을 믿게 되어졌다는 것을 여러분들 시시하게 생각하시면 안 된다라는 겁니다. 그 정말 놀라운 복음이거든요. 복이거든요, 그게. 근데 그 복음, 예수님을 믿었다는 그 사실들을 우리가 삶을 한번 보세요. 예수님을 믿는다고 하시는 분들. 얼마만큼 그거를 귀하게 여기고 얼마만큼 소중하게 여기면서 살아가고 있는가. 내가 그리스도인이라는 것. 내가 예수님을 믿는 사람이라는 것. 여러분들 소중하십니까? 그것을 얼마만큼 소중하게 여기면서 살아가고 계셔요. 예수님께서는 그렇게 말씀하십니다. 그 소중한 것. 그것을 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 그것을 전하라. 전하고 계시나요? 한 곳에만 머물러서 나만 겨우 그거 구원을 이루려고 하고 계시지는 않나요? 하나님께서는 우리에게 말씀하고 계시는 거예요. 그 소중한 거를 내가 소중하게 여길 때 소중한 것이 되는 거죠. 그렇잖아요. 그러니까 예서처럼 그거 뭐 나의 삶을 통해서 나의 생활을 통해 가지고서
그게 때로는 거추장스럽게까지도 여겨지게 된다 그러면 그거는 뺏겨버릴 수 있는 거예요. 야곱에게. 근데 야곱은 그걸 귀하게 여겼던 거예요. 그걸 하나님은 귀하게 보신 거예요. 그래서 야곱을 사랑하셨어요. 에서는 미워했어요. 하나님께서 미워하고 사랑할 수 있는 그것은 하나님께서 주신 것을 얼마만큼 소중하게 여기느냐가 중요한 겁니다. 우리한테 무엇을 주셨습니까? 예수님을 주신 거예요. 하나님을 주신 거예요. 그 하나님이 우리와 함께 하시는 거예요. 그 하나님을 얼마만큼 소중하게 여기고 계시나요? 그 소중하신 하나님을 얼마만큼 전하고 계시나요? 그래서 그의 삶이 참 어려운 삶을 삽니다. 야곱이. 그렇잖아요. 그 삼촌의 집에 가서도 고생하고 하지만 그때마다 예수님께서는 축복을 받았잖아요. 이삭을 통해 가지고서 아무튼 뭐 속이고 했지만 결국 그게 하나님께서 만들어 가신 거예요. 밋밋했다고 해가지고 털을 붙여가지고 이삭한테 가서 축복을 결국은 받잖아요. 나 같은 생각, 저 같으면 너 어떻게 형을 속일 수 있어? 다시 물려! 이러고서 다시 줬을 수도 있는데 이삭은 그렇지 않아요. 왜? 하나님의 귀중한 걸 알았기 때문에. 그러니까 에서에겐 줄 게 없었던 거예요. 그러니까 에서가 평생을 통해서 야곱을 죽이려고 그랬던 거죠. 그래서 결국은 에서와 만날 수밖에 없습니다. 그렇죠? 그랬을 때 그가 이제 마지막 형을 만났을 때 모습이 어떤 거냐면 한번 보실래요? 창세기 32장에 나옵니다. 창세기 32장 24절. 얼마나 절박하면 이러한 모습을 보이느냐. 이게 있어야 돼요. 복음을 위해선 우리가 이런 절박함도 있어야 됩니다. 32장 24절서부터 28절까지 같이 한번 읽어봅니다. 시작. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치매 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라. 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐? 그가 이르되 야곱이니이다. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 아멘. 할렐루야. 야곱이 하나님과 씨름한 게 천사랑 씨름했죠. 이제 하나님의 이름을 가지고 왔던 천사하고 씨름을 해서 하나님을 이길 수 있나요? 이길 수 없어요. 근데 그의 모습을 본 게 얼마나 절박하고 간절한 모습. 그러니까 심지어는 관절을 쳐가지고서 그 이후로 평생을 저른 거예요. 절면서 다니는 거야. 그럼에도 불구하고 축복, 본인이 받았던 그 장자권에 대한 그것과 그가 그렇게 처절하게 삶 속에서 이루어왔던 그러한 모든 것들을 이제 마감을 해달라는 거예요. 증명을 해달라는 거죠, 이제는. 그랬을 때, 그러니까 하나님께서 여태까지는 그 야곱의 이름처럼 살아왔지만, 이제는 너의 삶을 바꿔라는 거예요. 뭘로? 이스라엘이라는 것으로. 이스라엘의 뜻이 뭐라고 그랬어요? 하나님과 겨루어서 이겼다라는 거예요. 하나님께서 인정해 주시는 겁니다. 저와 여러분들은 예수님을 알기 전에는 누가 압이었다고요? 마귀가 압이었어요. 요한복음 8장 44절 말씀 보게 되면 거짓의 압이 마귀에게 우리가 낫다라고 얘기합니다. 근데 예수님을 믿음으로 인해서 이제는 그 거짓의 압이 죽음의 권세를 잡은 자를 예수님께서 멸하시고 승리하신 그 예수님을 내가 믿기 때문에 이제는 내가 정호준 누구 그러한 이름으로 살았지만 이제는 그 앞에 이름이 바뀌어지는 겁니다. 야곱이 이스라엘로 바뀌어진 것처럼 뭘로 바뀌는 거예요? 그리스도인이라는 것. 여러분들은 그리스도인이라는 것을 얼마만큼 자부심을 갖고 계시나요? 내가 어디를 가도 난 예수님 믿는 사람이야. 나는 그리스도인이야. 근데 요즘 삶을 이렇게 보게 되면 그걸 숨기고 사는 사람들이 너무 많은 것 같아요. 저 사람이 예수님을 믿는 사람인지 안 믿는 사람인지 모를 정도로
그러니까 세상의 삶에 어떤 능력이 나타나고 뭔가 예수님의 권세가 나타날 수 있겠습니까? 우리는 당당한 그리고 소중한 그리스도인이라는 이름이 있습니다. 여러분들이 가는 그곳, 내가 있는 그곳에서 정말 예수님이 전하여지고 그 예수님께서 우리에게 인정해 줄 수 있는 그런 그리스도인이 되시기를 예수님의 이름으로 축원을 드립니다. 자부심을 가지셔야 돼요. 나의 아버지가 누구예요? 하나님이잖아요. 예수님이신 거예요. 그 예수님이 나를 돌봐주시고 함께 해주시는데 뭘 두려워합니까? 뭘 무서워합니까? 뭘 염려합니까? 여러분들의 삶에 늘 승리의 삶이 있으시기를 바랍니다. 이 야곱이 그랬잖아요. 이제 네가 이겼다라는 거예요. 그러니까 하나님을 이겼는데 세상을 못 이길까요? 그렇잖아요. 그리스도인이라는 건 바로 그겁니다. 예수님이 나와 함께 하시는 거예요. 야곱을 통해서 예수님을 발견하시길 바랍니다. 그래서 예수님이 우리와 함께 하시는 거예요. 그 다음에 이 야곱을 통해 가지고서 몇 명의 자녀가 나옵니까? 12명의 자녀가 나오죠. 여기 속에서 예수님을 봤을 때 뭐가 나오는 거예요? 예수님께서 제자를 세울 때 몇 명을 세워요? 12제자를 세우는 거예요. 똑같이 보여지잖아요. 그러니까 그 모습들을 그대로 보여주고 계시는 거예요. 예수님의 모습입니다, 야곱이. 이삭도 마찬가지고. 그 다음에 자 요셉을 한번 보도록 하겠습니다. 요셉은 참 파란만장하게 살아갑니다. 또 이게 아빠하고 비슷하게 가는 거예요. 흘러오는 겁니다. 이게 영적인 것들이나 모든 것들이 다 흘러요. 아브라함이 사라를 자기 아내를 동생이라고 여동생이라고 막 속이니까 이삭도 똑같이 하죠. 리브가를. 이게 흘러가는 것. 근데 야곱한테는 안 흘러. 그러니까 끊어줘야 돼, 그게. 그러니까 우리에게 잘못된 것들이 있다 그러면 끊어줘야 됩니다. 그냥 놔두면 그대로 흐르는 거예요. 유전적으로 흘러요. 그러니까 영적인 흐름도 마찬가지고 육적인 것도 흐르는 겁니다. 그래서 이제 내적 치유할 때에는 잘못된 것, 부모로부터 잘못된 것들은 예수님의 이름으로 차단되고 끊어질지어다라고 명하실 필요가 있다라는 거죠. 자, 그리고 요셉을 보게 되면 요셉도 파란만장하게 삽니다. 끌려가기도 하고 형들로부터 미움도 받기도 하고 그런 삶을 사는 거예요. 그런데 요셉은 특이한 게 하나 있어요. 그럼에도 불구하고 요셉이 특별하게 잘하는 게 뭡니까? 형제들보다 꿈. 그렇죠? 꿈을 잘 꿔. 근데 꿈을 꿨으면 그 꿈을 잡고서 예수님께서 이렇게 이루어질 걸 믿고 가면 되는데 또 한 가지 말을 너무 쉽게 해. 그러니까 막 가가지고 떠벌리는 거죠. 자랑이지 자랑. 자랑하면 안 돼요. 우리는 오직 자랑할 건 예수님밖에 없습니다. 내 자랑하면 안 돼. 그러니까 미움을 받게 되는 거예요. 예수님 자랑해도 미움을 받는데 하지만 우린 예수님만 자랑하셨으면 좋겠습니다. 네, 그러길 바랍니다. 네, 그렇게 했으니까 결국 미움을 받게 되는 거예요. 자, 창세기 37장 보세요. 창세기 37장 5절 말씀을 보세요. 그러니까 우리가 좀 지혜로워야 돼요. 예수님을 전하는 것도 지혜롭게 전하실 수 있으셔야 됩니다. 자, 5절 읽어보세요. 시작. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하매 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 네. 그 꿈 얘기하니까 그 꿈도 가만히 들어보면 누구나 다 알 수 있는 꿈들이야. 자기는 막 하고 딴 사람들은 다 들어가서 종되고 이런 꿈을 꾸니 그게 좋겠습니까? 근데 그 꿈을 이루시는 분이 누구예요? 하나님. 예수님은 우리에게 주신 꿈을 다 이루어 주시는 거예요. 그러니까 믿으세요. 근데 이거는 지혜로워야 돼. 이렇게 되면 우리가 핍박이 심합니다. 그러니까 그걸 붙잡고 기도하시면 돼. 기도하시면. 그러니까 그걸 보여주시는 거예요. 그러니까 예수님이 오셔서 그러니까 예수님을 믿는다라는 건 결국 우리에게 환란이 올 수 있습니다. 왜? 누가 싫어하나요? 마귀가 싫어하기 때문에 가만히 안 놔둡니다. 그러니까 그건 영적인 부분이잖아요. 이것도 결국 영적인 부분이거든요. 그러니까 그런 부분들을 우리가 잘 알고 대처하실 수 있어야 돼요. 어려움은 올 수 있습니다. 하지만 그것 때문에 절망하고 낙심하시면 안 되는 거죠. 요셉의 모습이 바로 그거거든요. 절대 절망하지 않았어요. 항상 즐거웠어. 그러다 보니까 무슨 말씀이 있냐면 자 39장 말씀 보실래요? 창세기 39장
4절 말씀 한번 보세요. 그래가지고 결국은 전 보디발의 집까지 왔잖아요. 그랬을 때 예수님께서 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 얘기하십니다. 39장 4절 같이 읽습니다. 시작. 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니, 이렇게 위탁할 수 있었던 원인이 무엇이냐면, 자, 3절 말씀 보세요. 3절 말씀 같이 읽어봅니다. 시작. 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 자, 요셉한테 누가 함께 하셨어요? 하나님이 함께 하심을 요셉만 느꼈던 게 아니라 누구도 봤어요? 보디발도 본 거예요. 그 주변에 있는 모든 사람들이 저 사람은 하나님이 함께 하시네? 이걸 인정했다라는 거예요. 누굴? 요셉을. 그러니까 자기의 모든 것 쟤한테 맡기면 다 될 것 같아. 그러니까 다 맡겨버리는 거예요. 세상도. 우리도 하나님이 함께 하신, 예수님이 함께 하시는 것을 믿는 사람이나 믿지 않는 사람들이 볼 수 있게 만들어 주셔야 돼요. 이게 무슨 축복입니까? 임마누엘의 축복이에요. 예수님이 우리와 함께 하십니다. 요셉을 통해서 그걸 보여주신 거예요. 요셉은 누구와 함께 하셨어요? 하나님이 함께 해주셨어요. 그래서 모든 일에 형통하게 되는 거예요. 과정은 좀 어렵지만 결국은 어디까지 올라갑니까? 총리까지. 애굽의 총리까지 올리시는 거예요. 우리와 예수님이 함께 하시는 줄 믿습니다. 요셉을 통해서 많은 것들을 볼 수 있지만 저는 이걸 말씀드리고 싶었어요. 예수님이 우리와 함께 하시는, 그리고 예수님께서 우리를 끌어가 주시고 인도해 주시고 보호해 주신다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 요셉을 통해서 하나님이 함께 하심을 보는 것처럼 우리의 삶을 통해서 예수님이 늘 함께 해주신다는 그 사실을 믿고 행할 때에 요셉에게 주었던 그런 축복보다도 더 큰 축복들이 우리의 삶을 통해서 나타날 줄 믿습니다. 아멘. 그러니까 예수님이 함께 하신다는 것은 예수님이 우리에게 말씀하신 그 말씀 그대로 역사해 주시는 것이고, 역사해 주시는 것은 그 말씀대로 내가 행하기 때문에 역사해 주시는 거예요. 이게 중요한 겁니다. 그래서 마가복음 16장 20절 말씀을 보게 되면 제자들이 나가 두루 전파할세. 뭘 전했을까요? 예수님을 전하는 거예요. 복음을 전하는 거예요. 우리에게 주신 사명이 그거거든요. 복음을 전하는 거예요. 앉으나 서나 내가 무엇을 하든지 어떤 일을 하든지 항상 예수님을 전할 수 있는 삶이 된다면 누가 함께 하세요? 예수님이 함께 해주시는 거예요. 그래서 뭐가 나타나요? 그에 따른 놀라운 표적들이 나타나는 거예요. 기사와 표적이 나타나는 거예요. 그걸 통해서 저 자매를 통해서, 저 권사님을 통해서 예수님을 발견할 수 있는 거예요. 저분들은 뭔가 달라. 뭔가 하면 다 잘 되네. 형통의 복이 있네. 저분이 믿는 예수님을 나도 믿어야 되겠다. 이렇게 만들어 가야 된다는 거죠. 이게 바로 뭘 확실히 증언하는 거예요? 말씀이신 예수님을 확실히 증언할 수 있는 우리의 모습이 될 수 있다라는 겁니다. 제가 오늘 이삭, 야곱, 요셉에 대해서 말씀을 드렸어요. 다 잘 알고 계시는 말씀이지만 결국 그분들을 통해서 우리가 예수님을 발견하고 그분들에게 역사하셨던 예수님을 또 우리가 알고, 그리고 동일하게 우리에게 함께하고 계시는 그 예수님이 지금도 역사하시는 줄 여러분들이 믿고 나간다면 한 주간 동안의 삶뿐만이 아니라 우리가 예수님 앞에 서는 그날까지 예수님께서 책임져 주시고 예수님께서 함께하여 주시는 놀라운 축복이 임할 줄 믿습니다. 그래서 이번 한 주간 동안도 정말 그 예수님과 동행하시고 예수님을 마음껏 증거하시고 그 예수님이 나와 함께하고 계신다는 그 프라이드가 있으셔야 돼요. 자긍심이 있으셔야 돼요. 그래서 당당하게 나는 그리스도인으로서 그 예수님을 전하는 한 주간이 되시기를 예수님의 이름으로 축원을 드립니다. 자, 이 말씀을 붙잡고 한번 같이 기도했으면 좋겠습니다. 예수님, 우리와 늘 함께 하심을 감사를 드립니다. 잊지는 않고 살지만 그래도 이제 나에게
예수님이 함께 하신다는 그 사실들이 보여지게 하여 주옵소서. 그래서 나를 자랑하는 게 아니라 누굴 자랑한다고요? 예수님만을 자랑하는 나의 삶이 되게 하여 주옵소서. 그래서 나의 삶도 형통하게 만들어 주시고 내가 하는 모든 일들 위에 예수님께서 간섭해 달라는 거예요. 그래서 못 살게 구는 게 아니라 인도해 주시고 축복해 달라고. 이 시간에 한번 같이 기도하도록 하겠습니다. 예수님 감사합니다. 예수님을 통하여서 창세기 말씀을 통하여서 이삭과 야곱과 요셉을 통해서 그들과 함께 역사하셨던 그 예수님, 그리고 그들의 모습 속에서 예수님을 발견케 하심을 감사를 드립니다. 이제 그들과 함께 하셨던 우리 예수님이 우리와 함께 하여 주시고 내가 이제 당당하게 나가 그 예수님을 전하게 하여 주시고 그 예수님으로 인하여 아버지 하나님 모든 삶들의 놀라운 빛과 소금의 역할을 감당케 하여 주시옵소서. 예수님 함께 하여 주시옵소서. 우리의 삶을 붙잡아 주시옵소서. 예수님과 늘 동행하게 하여 주시고 예수님의 살아계심이 모든 자들에게 알려지게 하여 주시옵소서. 모든 영광 예수님 받아 주시옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 이 시간 예수님의 이름으로 선포합니다. 예수님께서 마지막으로 명령하신 믿는 자들에겐 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하신 예수님의 말씀을 의지해서 나에게 역사하는 악하고 더러운 귀신들을 쫓아내고 모든 질병이 치유되도록 선포합니다. 먼저 가슴에 손을 얹으시기 바랍니다. 이 시간 예수 이름으로 명하노니 우리의 몸과 가정 그리고 삶의 터전에 역사하는 악하고 더러운 귀신들은 이 시간 떠나갈지어다. 예수 이름으로 명하노니 악하고 더러운 귀신들은 다 떠나갈지어다. 다시는 들어오지 말지어다. 모라라바라리가라바사라마라리가리가라발라리가라바사라마라리가리가라발라리가 예수님의 이름으로 다시는 들어오지 말지어다. 자, 이제 아픈 곳에 손을 얹으시기 바랍니다. 기도합니다. 사랑의 예수님, 이 시간 아픈 곳에 손을 얹었습니다. 예수님께서 그 모든 질병을 치료하여 주시옵소서. 예수 이름으로 명하노니 손을 얹은 곳마다 나을지어다. 나을지어다. 이제 각종 질병을 위해서 기도하겠습니다. 먼저 디스크, 관절, 연골을 위해서 기도합니다. 예수 이름으로 명하노니 디스크와 관절과 연골은 이 시간 정상으로 회복되어질지어다. 모라라바라리가라바사람라리가리가라바라리가라바사람라리가리가라발라리가라바 예수 이름으로 명하노니 디스크와 관절과 연골은 정상으로 회복되어질지어다. 창조되어질지어다. 다음은 모든 암을 위해서 기도합니다. 예수 이름으로 명하노니 모든 암과 그 암에 대한 염증, 종양 혹은 이 시간 완전히 사라질지어다. 우리 몸에 있는 모든 암의 염증과 종양은 완전히 이 시간 사라질지어다. 예수 이름으로 명하노니 모든 암은 사라질지어다. 다음은 알츠하이머병과 파킨슨, 치매를 위해서 기도합니다. 예수 이름으로 명하노니 알츠하이머는 정상으로 회복되어질지어다. 예수 이름으로 명하노니 파킨슨병과 치매는 정상으로 회복되어질지어다. 오라라바라리가라바사람라리가리가라발라리가라바사라바라 오라라바라리가라바사람라리가리가라발라리아 예수 이름으로 정상으로 회복될지어다. 자, 모든 장기를 위해서 기도합니다. 예수 이름으로 명하노니 우리의 몸에 있는 모든 위와 신장, 대장, 소장, 췌장 모든 장기는 이 시간 그 모든 염증이 사라지게 하시고 모든 종양이 사라지게 하시고 모든 기능이 정상으로 회복되게 하여 주시옵소서. 회복될지어다. 예수 이름으로 명하노니 모든 장기는 정상으로 회복될지어다. 모라라바라리가라바사람라리가리가라발라리가라바사라바라리가라바라리가라바사람 예수 이름으로 명하노니 모든 장기는 정상으로 회복될지어다. 회복될지어다. 자, 심장과 혈압을 위해서 기도합니다. 예수 이름으로 명하노니 심장의 부정맥은 사라지고 심장은 정상으로 회복될지어다. 치료되어질지어다. 예수 이름으로 명하노니 모든 혈압은 정상으로 회복될지어다.
고혈압과 저혈압은 정상으로 회복될지어다. 심장과 혈압은 정상으로 회복될지어다. 예수 이름으로 정상으로 회복될지어다. 힘줄과 근육을 위해서 기도합니다. 예수 이름으로 명하노니 이 시간 인대와 힘줄과 근육은 정상으로 회복되어질지어다. 힘을 얻을지어다. 오라라바라리가라바사람다리가리가라바사람다리가리가라바라리아. 끊어진 인대와 힘줄은 정상으로 붙어지고 근육은 생길지어다. 오라라바라리가라. 힘을 얻을지어다. 예수 이름으로 명하노니 인대와 힘줄과 근육은 정상으로 회복될지어다. 오라라바라리가라바사람다리가리가라바라리아. 회복될지어다. 눈을 위해서 기도합니다. 예수 이름으로 명하노니 노안과 시력과 녹내장과 백내장, 안구건조증은 정상으로 회복되어질지어다. 예수 이름으로 명하노니 노안과 시력과 녹내장, 백내장, 안구건조증은 이 시간 정상으로 회복되어질지어다. 회복되어질지어다. 당뇨와 비만을 위해서 기도합니다. 예수 이름으로 명하노니 당뇨와 비만은 정상으로 회복되어질지어다. 당뇨는 사라지고 비만은 정상으로 회복되어질지어다. 오라라바라리가라바사람다리가리가라바라리가라바. 오라라바라리가라바사람다리가라. 예수 이름으로 명하노니 당뇨와 비만은 정상으로 회복될지어다. 이 시간 잇몸과 치아를 위해서 기도합니다. 치아와 잇몸에 손을 얹으시기 바랍니다. 예수 이름으로 명하노니 잇몸 질환과 충치와 시린이는 정상으로 회복되어지고 예수 이름으로 명하노니 없는 이는 창조되어질지어다. 생겨날지어다. 예수 이름으로 명하노니 잇몸 질환과 충치와 시린은 정상으로 회복되어질지어다. 없는 이는 창조되어질지어다. 자, 귀를 위해서 기도합니다. 귀에다 손을 대시기 바랍니다. 예수 이름으로 명하노니 난청과 이명은 사라지고 청력은 정상으로 회복되어질지어다. 예수 이름으로 명하노니 난청과 이명은 사라지고 청력은 정상으로 회복되어질지어다. 회복되어질지어다. 특별히 코로나 바이러스 전염병으로 고통당하시는 분들을 위해서 기도하겠습니다. 예수님, 이 시간 우리 코로나 바이러스 전염병에 의하여 모든 질병이 치료되게 하시고 사라지게 하여 주시옵소서. 이 시간 예수 이름으로 명하노니 코로나 바이러스 전염병에 의한 모든 질병은 치료되어질지어다. 코로나 바이러스는 완전히 잠잠해질지어다. 잠잠해질지어다. 기관지를 위해서 기도합니다. 예수 이름으로 명하노니 코, 목, 기관지, 폐는 정상으로 회복되어질지어다. 예수 이름으로 명하노니 코와 목과 기관지, 폐는 정상으로 회복되어질지어다. 모든 통증은 사라질지어다. 예수 이름으로 명하노니 모든 질병은 다 떠나갈지어다. 치료되어질지어다. 회복되어질지어다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 자, 한번 확인해 보시기 바랍니다. 치료받으신 분이 계시다 그러면 댓글을 남겨주시기 바랍니다. 모든 영광 우리 예수님께 올려드립니다. 할렐루야. 기도하겠습니다. 예수님 감사합니다. 예수님의 이름으로 모여 예수님 앞에 예배드리게 하여 주시고 또 예수님의 말씀을 나누게 하심을 감사를 드립니다. 우리의 삶에 예수님께서 늘 함께하여 주시고 인도하여 주시고 보호하여 주시옵소서. 어디를 가도 지금도 살아계시고 영원토록 함께하시는 그 예수님만을 전하며 살아가게 하여 주시옵소서. 우리의 필요를 채워주시고 우리의 모든 것들을 모든 기도에 응답하여 주시옵소서. 한 주간 동안의 삶을 예수님 앞에 올려드립니다. 예수님께서 친히 함께하여 주셔서 우리에게 베풀어 주시는 놀라운 은혜와 평강을 맛보며 살아갈 수 있고 정말 내 안에서 기쁨이 넘치고 감사가 넘치는 한 주간의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 크고 넓으신 사랑하심과 성령님의 인도 보호 함께 하심이 이제 예수님만을 전하며 예수님과 늘 통해가겠노라고 다짐하는 귀한 하나님의 자녀들 머리머리 위에와
그들의 삶과 그들의 일터 위에 지금으로부터 영원토록 함께할지어다. 아멘. 감사합니다.